اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 11th سبجیکٹ اردو بائز ہائر سیکنڈری اسکول کپوارہ ہونہار طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع مثنوی سحر البیان جو کہ میر حسن نے لکھی ہے۔ تو اب تک جو حساب ہم نے پڑھا تو اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ آج پہلے ہم اس کا اعادہ کریں گے جو ہم نے پڑھا ہے۔ جو ہماری اس نصاب میں شامل سحر البیان کا جو حصہ ہے، اس حصے میں مثنوی کے اس حصے میں فرمایا گیا ہے کہ کس طرح شہزادہ غائب ہونے پر اس کے ماں باپ کی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ شہزادی کی جدائی میں ہر طرف غم کا ماحول ہے، سب لوگ شہزادی کی جدائی کا ماتم کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ شہزادے کو پری محرک اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے، کیونکہ اس کا گزر وہاں سے ہو جاتا ہے تو وہ اس یعنی کہ شہزادے پر عاشق ہو جاتی ہے اور شہزادے کو اپنے ساتھ پلنگ سمیت اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو جب صبح نوکر نیند سے جاگ جاتے ہیں تو وہ شہزادے بے نظیر کو غائب پاتے ہیں۔ تو اس سے آگے کا حال ان اشعار میں دیا گیا ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو اشعار کی تشریح کی اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ آپ پیج نمبر 156 نکالیں گے تو اس سے ہم آگے پڑھیں گے۔ شعر نمبر 29 ہم نے پڑھنا ہے، اور آپ کتاب کا پیج نمبر 156 نکالیے 154۔ اڑا نور نرگس کی آنکھوں کا سب، ہوئے بال سنبل کے ماتم کی شب، لب جو اڑنے لگی گرد گرد، گل اشرفی کا ہوا رنگ زرد، لگی آگ لالے کے دل کی کو تمام، دیا خاک میں پھینک عشرت کا جام، پڑا ماتم اس باغ میں بس کی سخت، ہوئی نخل ماتم تمامی درخت، گرے غم کے انگور مدوش ہوں، پڑے سارے سایہ سیاہ پوش ہوں، لگے جو تھے پتے درختوں کے ساتھ، وہ ہل ہل کے ملتے تھے آپس میں ہاتھ۔ پیج نمبر 155۔ وہ لب کے ریزہ جو نہر تھی جا بجا، سو آنکھوں کو وہ رہ گئی ڈبا، اچھلتے تھے فوارے جو اس کے وہاں، گیا سب نکل اس کا تاب تواں، مزدے پر جو کچھ عشق تھے جڑ گئے، غرض روتے روتے گڑے پڑ گئے، ہوا حال چشموں کا یہاں تک تباہ، کہ رخت پانی نے اپنا سیاہ۔ شعر نمبر 39۔ نہ بگو کا عالم نہ وہ کرکرے، نہ وہ آب جوئے نہ سبز ہرے، گلوں کی طرح کھل رہے تھے جو دل، سو وہ سب خزاں ہوئے مزمحل، جو نہ گنچا نہ گل نے گلستان رہا، فقط دل میں ایک خار ہجراں رہا، وزیروں نے دیکھا جو احوال شاہ، کہ ہوتی ہے اب اس کی حالت تباہ، کہا گو جدائی گوارا نہیں، وہ لیکن جدائی سے چارہ نہیں خوب اتنا تمہیں اضطراب، نصیبوں سے شاید ملے وہ شتاب، خدا جانے اب اس میں کیا بید ہے، وہ کہتے ہیں جیتوں کو امید ہے، لٹایا بہت باپ نے مال و زر، وہ لیکن نہ پائی کچھ اس کی خبر، اڑا نور نرگس کی آنکھوں کا سب، ہوئے بال سنبل کے ماتم کی شب۔ تو اس شعر میں فرماتے ہیں غم کی وجہ سے روتے ہوئے نرگس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور سنبل نے دکھ کی وجہ سے اپنی بالیں نوچ ڈالی، اور وہ ماتم کی رات کی طرح کالی دکھائی دینے لگی۔ شعر نمبر 30۔ لب جو اڑنے لگی گرد گرد، گل اشرفی
गुल अशरफी एक फूल का नाम है। का हुआ रंग जर्द। नहर के किनारे की जगह जहां छत पर शहजादा गायब हुआ उस कदर वीरान हो गई थी कि वहां गर्द गुबार उड़ने लगा। नहर के किनारे उगा हुआ गुल अशरफी दुख की वजह से पीला पड़ गया, यानी कि उसका रंग अब पीला हो गया है। शेर 31। लगी आग लाले ने दिल को तमाम दिया खाक में फेंक इशरत का जाम। सदमे की वजह से लाले के फूल के दिल में आग लगी और उसकी खुशी का जाम ज़मीन पर फेंक दिया और वो उदास और रंजीदा हो गया। या लाले के फूल सुर्ख होता है, इसकी मुनासिब लफ्ज़ आग का इस्तेमाल किया गया है। तो शेर नंबर 32। पड़ा मातम इस बाग में बस सख्त हुई नख्ल मातम तमामी दरख्त। चांच इस बाग में सख्त मातम होने लगा, यानी कि शहजादी की जुदाई में हर तरफ सख्त मातम होने लगा और तमाम दरख्त मातमी पेड़ बन गए, यानी सूख गए, यानी कि उनकी सब पेड़ जो थे वो सूख गए। गिरे गम के अंगूर मदोश हूँ, पड़े सारे साया सिया पोश हूँ। यहाँ तक कि शहजादी की जुदाई में अंगूर होश हवास खो गई, वो पेड़ से नीचे गिर गई, यानी अंगूर नीचे गिर गई। बाग में तमाम साया गोया सियाह मातमी लिबास पहनकर ज़मीन पर औंधे मुंह लेट गई। लगे थे जो पत्ते दरख्तों के साथ वो हिल हिल के मलते थे आपस में हाथ। तो दरख्तों के जो पत्ते थे वो यूं लगता जैसे वो दुख की वजह से हाथ मल रहे हैं। उनको बड़ा दुख हुआ कि शहजादा गायब हो गया है। वो लबरेज़ जो नहर थी जा बजा, सो आंखों को वो रह गई डुबडुबा। पानी से भरी नहर भी शहजादी के गम में पानी कम हो गया और ऐसा लगता कि उसकी आंखें भर आई हैं। उछलते थे फुवारे जो इसका वहाँ गया सब निकल उसका ताबो तवां। शहजाद की मुझे की वजह से जो फुवारे रवां दवा थे अब वो खामोश हो गए हैं। शेर नंबर 37। मजदा जो कुछ इश्क थे जुड़ गए, गर्ज रोते रोते गड़े पड़ गई। पलकों जो आंसू थे वो गिर पड़े और पानी खाली सुराख को या गोया रोते रोते पड़ गए जाने वाले गढ़ों को मानद नजर आने लगे। हुआ हाल चश्मों का काया तक तबाह किया रख्त पानी ने अपना सियाह। पानी के चश्मों की हालत इस हद तक खराब हो गई कि पानी सियाह रंग लगने लगा। गुलों की तरह रहे थे जो दिल, सो वो खजा के हुए मुजमिल। जो दिल अभी तक फूलों की तरह खिल रहे थे, यानी खुश खरम थे, उन पर गम की उदासी छा गई। न गुंचा न गुल ने गुलिस्तान रहा, फकत दिल में एक खारा हिजरां रहा। चनाचे फूल रहा, न कली रही, न गुलिस्तान ही खिला रहा। सब शहजादी जुदाई में कांटा, जुदाई का कांटा हर जगह मौजूद है। वजीरों ने देखा जो अहवाल शाह की होती है अब किस हालत तबाह। जब वजीर ने बादशाह का हाल देखा कि इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है तो समझा हालत बहुत खराब होने वाले है, कहीं जान ही से खेल जाए। कहा गो जुदाई गवारा नहीं व लेकिन जुदाई से चारा नहीं। वजीरों ने बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा कि अब शहजादी की जुदाई के बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन फिलहाल तो जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। शेर नंबर 44। नहीं खूब इतना कि इज़्तिराब, नसीबों से शायद मिले वो शताब। ए बादशाह सलामत, तुम्हें इस कदर बेचैन नहीं होना चाहिए। हम शहजादी की तलाश करते हैं, मुकद्दर में यही होगा कि वो ज़रूर मिल जाए और बहुत जल्दी मिल जाए। खुदा जाने अब इसके क्या है बैद है, ये कहते हैं जीतों को उम्मीद। तो खुदा जाने इसमें क्या राज है, बैद और राज। न जाने इसमें क्या राज है जो शहजादा गायब हो गया, हम पता लगा लें। कहते हैं कि इसमें इंसान जिंदा है, उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो अगर शेर इसका, लुटाया बहुत बाप ने मालो जर व लेकिन पाई कुछ इसकी खबर।
تو بادشاہ نے شہزادے یعنی شہزادے کے والد بادشاہ نے اسے ڈھونڈنے کا کافی روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، بہت جتن کیے، لیکن شہزادے کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تو اس طرح یہ جو مثنوی میر حسن سحر بیاں سے یہ اقتباس تھا اقدام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے مشقی سوال لکھیں گے۔ خدا حافظ۔